किताब शुक्रिया सब अलग। पन्ना 65 तो शुरू है। विषय भोजन। भोजन इंसान की गिणती धार्मिक अते विग्यानक नज़रिए नाल शाकाहारी प्राणियों विच कीती जाती है। शाकाहारी तो भाव वो पदार्थ हैं जो वनस्पति पेड़ पौद्यां तो मिलते हैं। जदों कि नशा करन दे इरादे नाल किसी नशीले पौद्यां ते फलों नूं गला के बनाए गए नशीले पदार्थ की वरतों भी नशा करना ही है। वनस्पति विच आत्मा निर्जीव होती है जो खुद कोई हरकत नहीं करती। इसलिए वनस्पति तो इकट्ठे कीते भोजन नूं खाण नाल मन विच क्रूरता नहीं आउंदी। इंसान की पैदाइश का मकसद केवल परमात्मा की प्राप्ति करन तो है, जिसलिए प्रेम का होना बेहद जरूरी है। किसी भी जीव की बेलोड़ी हत्या इंसान अंदरों तरस हमदर्दी ते रहमदिली नूं खत्म करती है। इसलिए भगती दौरान मांसाहारी भोजन नूं खाण ते पाबंदी है। किसी भी धर्म शास्त्र विच मांसाहारी भोजन खाण नाल दैवी गुणां की प्राप्ति का जिक्र नहीं आउंदा। इसलिए किसी भी गुरु पीर फकीर पूर्ण संत या रब्बी अवतार वालों परमात्मा की प्राप्ति लई मांसाहारी भोजन जरूरी नहीं किया गया, सगों सारिਆਂ वालों शाकाहारी भोजन खाण लई ही प्रेरित किया गया है। मांसाहारी भोजन नूं खाण नूं लैके आम तौर ते 4 मुख तर्क दिते जाते हैं। इंसान धर्म अनुसार सर्व उत्तम है, इसलिए उसका बाकी दुनिया के जन्म मरण ते अधिकार है। पर यह तर्क इसलिए सही नहीं क्योंकि इंसान का किसी भी जीव जंतु के जन्म मरण ते कोई काबू नहीं है। इंसान धर्म अनुसार सर्व उत्तम है, इसलिए उसका बाकी दुनिया के जन्म मरण ते अधिकार है। पर यह तर्क इसलिए सही है क्योंकि इंसान का किसी भी जीव जंतु के जन्म मरण ते कोई काबू नहीं है अते ना ही इंसान का जन्म सारे जीव जंतुओं ते राज करने लई होया है। इंसान के शरीर की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा इंसानी शरीर के जरिए आत्मा नूं जन्म मरण तो आज़ाद करवाउण नूं लैके मिले खास अधिकार के कारण है। इंसानी शरीर नूं ताकत बनाउण लई कुछ खास तत्तां की पूर्ति मांसाहारी भोजन तो ही हो सकती है। ये तर्क भी गलत है क्योंकि बहुते कहते भी इंसानी शरीर नूं ताकत बनाउण लई कुछ खास तत्तां की पूर्ति मांसाहारी भोजन तो ही हो सकती है। ये तर्क भी गलत है क्योंकि कुदरती वनस्पति विच इहो जिहियां शाकाहारी पदार्थ मिलते हैं क्योंकि कुदरती वनस्पति विच इहो जिहे शाकाहारी पदार्थ मिलते हैं जो उसे मात्रा विच लैण नाल मांसाहारी भोजन के मुकाबले उन्हां खास तत्तां की पूर्ति बहुत छेती ते बेहतर ढंग नाल करते हैं। जेकर अजिहे जीवां नूं मार के ना खाया गया तो उन्हां दी गिणती लोड़ तो ज़्यादा वध जाएगी। ये तर्क भी गलत है क्योंकि परमात्मा ने कुदरत का संतुलन बनाई रखण लई शाकाहारी दे नाल नाल मांसाहारी जानवर भी बनाए हैं।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦਮਖੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਤਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਕਲੀਫ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬੇਦਰਦੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਰਗੇ ਔਗੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੰਦਗੀ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਤੋ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਰਜੋ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਵਰਗੇ ਸਦਗੁਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਅੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਤਾਮਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰਤਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ।